نہیں ہے. وہ حدیث پاک غور سے سنے جو میں کہنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربعین. اس حدیث پاک کو مدرسے کی دیوار میں بھی رہنا چاہیے تاکہ مدرسے کے بچے وہ قرآن پاک پڑھ کر عالم بننا چاہیں، نہ کہ صرف آواز اچھی رہی تو دو چار اشعار رٹ کر کے وہ شاعر بننا چاہیں. جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے مدرسے کے بچے کے شاعر اسٹیج پر آیا، ان کو نوٹوں کی کھٹی سے سواگت کیا گیا اور سارا مجمع داد دیتا رہا. ایک مولانا قرآن حدیث سنانے آیا، نہ اس کو 1 روپیہ ملا، نہ اس کے آگے پیچھے 2-4 نوکر صاحب خدمت کرنے والے اس کے کوئی خادم ملے، بلکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ملا. تو بچوں کے دماغ پہ ایک اثر پڑتا ہے کہ مجھے ہی شاعر ہی بننا ہے، مجھے محدث کہاں سے لاؤ گے؟ پتی ہے مگر نائب پیغمبر نہیں. وہ 1000 ایکڑ کا زمین جوتنے والا زمیندار ہے مگر نائب پیغمبر نہیں. جس طرح محمد عربی علیہ السلام اللہ کا محبوب، کائنات کا مالک و مختار، امام الانبیاء ہے، ان کا نائب اور خلیفہ ہونا کتنا بڑا منصب ہے کہ ایک عالم کرائے کے گھر میں رہے. اگر وہ حقیقت میں عالم ہے تو وہ پردھان منتری سے بہتر ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ دو پتی نہیں بلکہ نائب رسول کی حیثیت ہے. اتنا بڑا مقام اس کا ہے. لیکن کوئی نائب رسول نہیں بننا چاہتا، کوئی مفکر نہیں بننا چاہتا، کوئی فقیر نہیں بننا چاہتا. دماغ جلا کے 30 سال پڑھ کے قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے. اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم ذمہ دار اس معنی کر ہے کہ جب میں گاؤں کے کسی نمازی لڑکے کو میں عزت نہ دوں، گاؤں کا ایک نوجوان ہے جو 5 آدمی کا مرڈر کیا، گاؤں کا ایک نوجوان ہے جو شراب پیتا ہے، سماج کا کوئی آدمی اس کو آنکھ دکھایا، اس کو ایک تماچا مار کے اس کی آنکھ نکال لیتا ہے، وہ 50 موٹر سائیکل آگے پیچھے لے کے چلتا ہے، تو سماج کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں بابو آ رہے ہیں، فلاں انصاری آ رہے ہیں، فلاں جادب آ رہا، فلاں باہو بلی آ رہا، یہ فلاں سنگھ آ رہے ہیں. جب سنگھ کے لیے 100 کار آگے پیچھے دوڑے گی، ڈکیٹ کے لیے، مرڈرر کے لیے، ہتھیارے کے لیے، شرابی پاپی کے لیے، یہ بتائیں کہ ایک نوجوان جو سماج کے چوراہے پہ کھڑا ہے، ایک IAS آفیسر ہے، اس کو وہ سمان نہیں جو ڈکیٹ کو سمان سماج دے رہا ہے، ایک نمازی کو وہ عزت نہیں جو سماج کے شرابی کو عزت مل رہی ہے. وہ یہی بولے گا ہم بھی 5 لڑکوں کا ایک گروپ تیار کرتے ہیں اور ہم ڈکیتوں کا ایک گروپ تیار کرتے ہیں، جو بھی ہم کو آنکھ دکھائے گا میں اس کی آنکھ نکال لوں گا تاکہ سارا سماج مجھ سے ڈرنے لگے گا. مسجد کا نمازی نماز پڑھ کے نکلا، 18 سال کا جوان، کوئی اسے سلام نہیں کرنے والا. 18 سال کا جوان 2-4 مرڈر کر کے آیا، سارے لوگ کرسی لے کے دوڑے کہ بابو میرے یہاں بیٹھو، اور ایک نمازی راستے سے گزر رہا ہے، کوئی سلام کرنے والا نہیں. تو سماج میں نمازی بڑھیں گے یا ڈکیت بڑھیں گے؟ سماج میں چور بڑھیں گے یا مرڈر بڑھیں گے؟ آج جو سماج میں شرابی بڑھ رہے ہیں، ڈکیت بڑھ رہے ہیں، باہوبلی بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان ڈکیتوں کو سمان دیا، ہم نے اس باہوبلی کو عزت دی، ہم نے ان چوروں کو کرسی دیا، تو چور بڑھنے لگے. اس دن یوں ٹرن لے کر میرا سماج نمازی کو عزت دینے لگے، صاحب متقی کو عزت دینے لگے، سجدہ کرنے والوں کو عزت دینے لگے، داڑھی ٹوپی رکھ کر سجدہ کرنے والوں کو عزت دینے لگے، شراب نہ پینے والے نوجوان کو سمان دینے لگے. مجھے یقین کامل حاصل ہے جس دن شریفوں کو عزت ملی، نمازیوں کو عزت ملی، متقی کو عزت ملی، عالموں کو عزت ملی، سماج کا ینگ نوجوان جو فجر پڑھ کے آفس کے 8 گھنٹے کام کرتا رہا، پھر ظہر کے مسجد میں گیا، پھر 3 گھنٹے دفتر میں کام کرتا رہا، پھر عصر کے لیے مسجد گیا، پھر 2 گھنٹے کام کرتا رہا، پھر مغرب کے لیے مسجد گیا. وہ نوجوان ہے کام بھی کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، 24 گھنٹے میرے لیے دیے، میں 1 گھنٹہ رب کریم کی عبادت کے لیے میں نکال دوں. 8 گھنٹے اللہ نے کوئی نماز فرض نہیں کی، فجر سے لے کے ظہر تک اللہ نے کام کے لیے وہ وقت رکھا ہے. میں کام کر رہا ہوں، اب رب کریم کو میں سجدہ کرنے مسجد جا رہا ہوں تاکہ فجر پڑھنے کے بعد نکلا تھا. 8 گھنٹے کوئی نماز فرض نہیں ہے، جی بھر کے میں کھیت میں کام کروں، آفس میں کام کروں، اسکول میں پڑھائی کروں، میں دفتر میں کام کروں، میں اپنی فیکٹری میں کام کروں. اور ظہر میں جب بدن کو فیول چاہیے تو اس فیول سے پہلے میں دیکھوں اگر اللہ میرے ہاتھ میں فالج مار دیتا میں گاڑی کیسے چلاتا، اگر اللہ مجھے طاقت چھین لیتا میں کار کیسے چلاتا، میں آفس میں بیٹھ کے کام کیسے کرتا، اگر اللہ سورج کی روشنی کو چھین لیتا تو اندھیرے میں کام کیسے کرتا. تو جس رب نے سورج دے کے احسان کیا، جس رب نے ہاتھ پاؤں میں طاقت دے کے احسان کیا، تو ظہر میں بدن میں 2 روٹی ڈالنے سے پہلے اس رب کریم کو میں سجدہ
कर लूं। पहले वह सजदा करेगा, फिर बदन में फ्यूल डालेगा। इस सोच के नौजवान को जब समाज में इज्जत मिलेगी, उसको सम्मान मिलेगा, और चोरों डकैतों को कुर्सी नहीं मिलेगी, तो मैं यकीन से कहता हूं कि चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, शरीफों की तादाद में इजाफा होगा। अगर आज हम अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते हैं, कहीं न कहीं मेरा समाज जिम्मेदार है। आलिमों को लोग बेटी नहीं देना चाहते, आलिमों को लोग उस तरह से इज्जत नहीं देना चाहते हैं। नतीजे में कोई बच्चा, कोई बाप अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाना चाहता। रेलवे में चपरासी की नौकरी मिली एक लड़के को, चपरासी प्यून की नौकरी, 4th ग्रेड की सर्विस मिली। अब उसके पास 50 रिश्ते पहुंच गए। वो नहीं देखता है कि वो सब 4th ग्रेड की नौकरी है, चपरासी की नौकरी है, वो नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है। 50 रिश्ते पहुंच जाते हैं। क्यों? अब उनकी तनख्वाह है 35,000 रुपए महाना स्टार्टिंग। अब वो सर्विस पीरियड में मर गया तो उनकी बीवी को अनुकम नौकरी मिल जाएगी, उनके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ पैसा और माल को देखकर दुनिया के सारे लोग सम्मान और इज्जत देना चाहते हैं। यू टर्न लेना होगा समाज में। नमाजियों को इज्जत देनी होगी, आलिमों को सम्मान देना होगा, दीन के काम करने वालों को प्रोत्साहन देना होगा। अगर कोई टूर्नामेंट करवाता है, उससे बढ़ करके जो जलसा करवाता है, आलिमों को बुलाकर कौम को सही रास्ता दिखाने का इंतजाम करता है, इस पर हरामखोरी का इल्जाम नहीं लगाना होगा, इनको सराहना होगा। जो सर्कस और नाटुंगी करवाए, जो औरतों की डांस करवाए, उन नौजवानों को सम्मान तो मिलता है, लेकिन जो आलिमों को बुला करके साहब दीनी महफिल सजाए, उन नौजवानों को हरामखोरी का इल्जाम लगाया जाता है। कोई जलसा करवाने वाला नहीं मिलेगा, कोई दीन की महफिल सजाने वाला नहीं मिलेगा। तो दीन की खिदमत करने वालों को जब सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। इसी दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी में जब जामा मस्जिद से शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब जब निकलते थे, मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करते थे, दुबला पतला नहीं और लाखर आलिम दी, उसकी चप्पल सीधी करते थे। हिंदुस्तान का बाताज बादशाह था, 400 साल तक, 50 साल तक जिसने हिंदुस्तान में शासन किया, उससे ज्यादा दिनों तक कोई राजा हिंदुस्तान में शासन नहीं किया है। 50 साल चंद महीने वो तहज्जुद गुजार, वो नमाजी औरंगजेब, वो तहज्जुद गुजार औरंगजेब 30 साल तक सिर्फ साउथ में रहकर तमाम लफड़े और झगड़ों को खत्म करने वाला, वो तहज्जुद गुजार, फतवा आलमगीरी तरतीब देने वाला, 500 से ज्यादा आलिमों को दिल्ली में बुला करके उनके जरिए फिक़्ह हनफी की एनसाइक्लोपीडिया देने वाला, इतना जबरदस्त बादशाह हिंदुस्तान का कोई नहीं गुजरा जो मरने के बाद कफन के लिए अपने हाथ की कमाई के लिए पैसे को छोड़कर वसीयत करके गया हो कि हिंदुस्तान के खजाने का पैसा न मेरी कब्र की खुदाई में लगे, न मेरे कफन में लगे, न मेरे नहलाने धुलाने में खर्च हो। इतना बड़ा दीनदार बादशाह का चेहरा कभी हिंदुस्तान में नहीं देखा होगा। वो जब जामा मस्जिद दिल्ली से निकलते थे तो अपने उस्ताद और मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करते थे। तो मालूम है सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था काश मेरा बच्चा भी आलिम होता। जो इज्जत मुल्ला अहमद जीवन को मिली है, वो इज्जत मेरे बच्चों को मिल गई होती। आज उस वक्त लोग आलिम बनाने के तरसते थे। तो दिल्ली में जो हजारों मज़ारात हैं, उन मज़ारात के अंदर कुतुब है, अब्दाल है, उलमा है, फुक़हा है, वो सारे आराम कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त में कोई फकीह बनता था तो बड़े बड़े बादशाह उनके पांव को चूमते थे, उनके हाथ को अपने सर पे लेकर उनसे आशीर्वाद, उनसे दुआएं लेते थे। आज गली कूचे में फिरने वाले मुझ जैसे मौलवी को कोई सलाम करना नहीं चाहता, इसलिए वह मौलवी भी भले ही ट्यूशन पढ़ा के जिंदगी गुजार ले, अपने बच्चे को आलिम बनाकर इसी तरह दर-दर की ठोकरें खिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आपको फिर यू टर्न लेना होगा, समाज में आलिमों को सम्मान देना होगा, तहज्जुद गुजार को इज्जत देनी होगी, कुरान पढ़ने वाले को सम्मान देना होगा, हदीस पढ़ाने वाले को इज्जत देनी होगी, हक बोलने वाले को सम्मान देना होगा। वरना दूसरों की मुंह देखी बात करने वाला, चापलूसी करने वाला, दूसरों की कासावीसी करने वाला, दूसरों का तलवा चाट कर डकैतों के पास बैठकर सेल्फी लेने वाला, ये सारे लोग तो मिल जाएंगे, मगर मस्जिद के मेंबर पर खड़ा होकर अपने बिल मारूफ करने वाला नहीं मिलेगा, नहीं अनिल मुनकर करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आलिमों को सम्मान दें, दीनी मजलिसों को सम्मान दें, मदरसों को सम्मान दें, मस्जिद के नमाजी को सम्मान दें। अगर सम्मान मिला तो चोरों की तादाद घटेगी, नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नेक लोगों को सम्मान देने की तौफीक अता फरमाए। सुबह का आगाज कुरान पढ़ के करें,
تلاوت سے کریں، خدا کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اب جہاں تک سوال رہا کہ اربوں میں کھیلنے کے بعد چین ملے گا، یہ بالکل جھوٹ ہے، دنیا نے ثابت کر دیا ہے۔ قرآن تو پہلے